ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ خدا کے لیے اس شخص کو دور رکھو، میں سب بتاتا ہوں۔ آواز کے ساتھ اس کا جسم بھی لرز رہا تھا۔ میں نے افسوس سے اس شخص کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے ایک بے بس عورت پر دست درازی کرتے ہوئے اسے اپنی اس حالت کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں تھا۔ حسن علی نے اس کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑی ہی تھی جو اس نے ذبح کیے جانے والے بکرے کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ کون ہو تم لوگ اور کہاں سے آئے ہو یہاں مرنے کے لیے؟ میرا نام مرشد ہے، وہ بولا۔ ارشد باللہ میرا بھائی ہے۔ تم لوگ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے پیچھے آئے تھے؟ میں نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ اس نے جواب دینے میں ذرا سی ہچکچاہٹ دکھائی تو حسن علی نے انگلی پر دباؤ ڈالا تو وہ تڑپ کر بولا، کوئی نہیں ہے، بس ہم 4 ہی آئے ہیں۔ اگلے ہی لمحے حسن علی نے اس کی دوسری چھوٹی انگلی بھی توڑ ڈالی تھی۔ وہ ایک بار پھر تڑپنے پھڑکنے اور مغلظات بکنے لگا۔ اس نے حسن علی کو دیوانہ وار گالیاں دیتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ بے شک اس کے جسم کی ساری بوٹیاں نوچ لے، ہڈیاں توڑ دے، لیکن وہ اسے مزید کچھ نہیں بتائے گا۔ میں نے ایک بار پھر اس کے منہ پر ٹیپ لگا دیا۔ اس اثنا میں مرشد کے 2 اور ساتھی ہوش میں آ گئے تھے۔ صرف وہ بے ہوش تھا جس کا جبڑا ٹوٹا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے استاد کا انجام دیکھ رہے تھے۔ میں نے حسن علی سے دریافت کیا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیا جانتے ہوں گے؟ اس نے حقارت سے کہا اور پھر اپنے لباس سے پستول نکالنے لگا۔ گولی مار کر ان کا قصہ ہی پاک کرتا ہوں۔ گرگے حسن علی کی صفا کی ملاحظہ فرما چکے تھے۔ ان میں سے ایک کی ہمت جواب دے گی، خدا کے لیے مجھے مت مارنا، میں بتاتا ہوں۔ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ حسن علی نے اس کے سر کا نشانہ لے کر دریافت کیا۔ ہمارے ساتھ 2 بندے اور ہیں، وہ پیچھے کار میں آئے تھے۔ اس نے یوں جلدی جلدی بتایا جیسے ایک لمحے کی تاخیر پر گولی چل جائے گی۔ جب ہم اس گھر میں گھسے تو وہ کار اس سڑک کے آگے کہیں رکی تھی۔ کیسی کار ہے؟ رنگ اور میک بتاؤ۔ کار کا رنگ اور ماڈل معلوم کر کے حسن علی نے گل محمد کو بلا کر اس کے بارے میں بتایا۔ اوپر سے نظر رکھو، اگر یہ کار یا کوئی مشتبہ شخص نظر آئے تو مجھے مطلع کرنا۔ حسن علی نے اسے مختصر فاصلے پر کام کرنے والا ایک ہینڈ سیٹ ریڈیو دیا تھا۔ ایسا ہی ایک سیٹ اس کے پاس تھا۔ گل محمد چلا گیا۔ حسن علی نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، یہ ارشد باللہ گروپ کے لوگ ہیں۔ بظاہر یہ ڈکیت گروپ ہے، لیکن میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق یہ کہیں بڑے درجے کے مجرم ہیں۔ انہیں سیاستدانوں اور بعض بڑے سرکاری افسران کی حمایت حاصل ہے۔ اس حمایت کے بل پر یہ اسلام آباد جیسی حساس جگہوں پر کامیابی سے وارداتیں کرتے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہماری وجہ سے ان کے 4 ساتھی پکڑے گئے ہیں، اس لیے خاکسار کی گوشمالی کے لیے یہ افراد روانہ کیے گئے۔ میں نے متفکر ہو کر کہا، ممکن ہے اگلی بار درجن بھر آئیں اور اس سے اگلی بار 2 درجن۔ ہم کب تک ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے اس عزیمت کے بعد وہ ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ حسن علی نے خیال ظاہر کیا۔ اچھا ایسا کریں کہ مجھے تو سونے کی اجازت دیں 4 گھنٹے کے لیے۔ حسن علی نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ صبح 6 بجے اٹھا دوں گا۔ میں سر ہلا کر بیڈ روم میں چلا آیا۔ حسن علی ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ ماں پارا بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ سارے دن کے سفر اور اوپر سے آتے ہی ہونے والی تھیگا مشتی کی وجہ سے میں بھی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ سر کی ضرب اب اتنی دردناک نہیں رہی تھی۔ کافی کے ساتھ میں نے بھی اسپرین لے لی تھی۔ نیچے دبیز قالین تھا اور آتشدان میں آگ بھڑک رہی تھی۔ کمرے میں خوشگوار حدت پھیلی تھی، اس لیے نیند آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ تھکن اتنی تھی کہ خواب بھی نہیں آئے۔ صبح 6 بجے حسن علی نے چھنچھوڑ کر مجھے اٹھا دیا۔ برخودار چلو تمہاری باری ہے اور ذرا ہوشیاری سے نگرانی کرنا، یہ بہت حرامی لوگ ہیں۔ رات میں کافی لینے کچن میں گیا تو ایک نے اپنے ہاتھ کھول لیے تھے۔ میں نے جمع ہی لی۔ اس سے تو بہتر تھا ان سب کو خوابہ پر توا دے کر سلا دیتے اور خود بھی سکون سے سوتے۔ باہر ابھی خطرہ ہے، روشنی ہونے پر گل محمد پولیس کو لینے جائے گا۔ یہاں فون نہیں ہے؟ فی الوقت تو نہیں ہے، لیکن جمشید علی نے کہا تھا کہ جلد لگ جائے گا۔ حسن علی وہیں کمبل میں تراز ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ 1 منٹ میں سو جائے گا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ نیند کے معاملے میں اس کے اعصاب قابل رشک تھے۔ جب لیٹتا 1 منٹ میں سو جاتا تھا۔ میں نے دیکھا ماں پارا نماز پڑھ رہی تھی۔ واش روم سے آ کر میں نے ان سے کافی کی درخواست کی اور لیونگ روم میں آ گیا۔
कुल मोहम्मद निगरानी कर रहा था। वो रात भर से जागा हुआ था और जख्मी भी था। इसके बावजूद उसके चेहरे पर ताजगी थी। उस्ताद और उसके गुर्गे अब होश में थे और जाहिर है कासी तकलीफ में थे। कुल मोहम्मद ने उन्हें पानी वगैरह दे दिया था, लेकिन बस इतना कि अखराज का मसला न हो। लिविंग रूम का आतिशदान भी दहका दिया गया था, इसलिए सर्दी शिद्दत की नहीं रही थी। कुल मोहम्मद ने मुझसे खाने के लिए पूछा, लेकिन मैंने मना कर दिया। चाय या काफ़ी मापारा बना कर ले आई। मैंने गुल मोहम्मद से कहा, तुम ज़रा बाहर नजर रखो। वो सर हिलाता चला गया। मुर्शिद मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों से नफरत झलक रही थी। इसके दोनों हाथों पर सोजन आ गई थी। खास तौर से दाएं हाथ का बुरा हाल था। कलाई के साथ उसकी छोटी उंगली भी टूटी हुई थी। मैंने पूछा, क्या सोच कर आए थे इधर? अभी तुम बोल सकते हो, अगर कभी मेरे काबू में आ गए तो पूछूंगा। मैं हंसा, यह हसरत पूरी तो हो चुकी है, पहले ही क्यों नहीं पूछ लिया था? अब क्या इरादा है? मुर्शिद ने लहजा बदल कर कहा, देखो हमें जाने दो, मैं वादा करता हूं इस मामले को यही खत्म कर दूंगा। तुम लोग कुत्ते की दुम हो, कभी सीधे नहीं हो सकते। मेरे पीछे आए ही क्यों थे? मैंने नफी में सर हिलाया। रिहाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम सब वहीं जाओगे जहां अरशद बिल्ला है, यानी पुलिस के पास। मुर्शिद तकलीफ के बावजूद हंसा। पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी? वो तो खुद हमारे साथ है। नहीं, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और मेरा ताल्लुक किस शख्स से है। वो सबको खा जाने वाला आदमी है, मगर मच्छ है इस दरिया का जिसकी तुम छोटी सी मछली को। अपनी औकात से ज्यादा ऊंची बातें ना करो। मुर्शिद के लहजे में हकारत थी। चलो मैं इतनी औकात नहीं रखता, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि इस मामूली से लड़के ने अरशद बिल्ला के 3 साथी गिरफ्तार करवा दिए थे। अब वो जेल में है। महज इत्तिफाक था। अरशद बिल्ला बाहर होगा और तुम तीनों को रुए जमीन पर कहीं पनाह नहीं मिलेगी। इस किस्म के दावे करने वाले अक्सर फिरौन रुए जमीन के तले जा चुके हैं। मैंने उसे आगाह किया। महापारा काफी का भाप उड़ाता मग लेकर आई थी। इन्हें देखकर मुर्शिद की आंखों में एक चमक सी पैदा हुई थी। मैंने मुश्तइल होकर उसके मुंह पर ठोकर मारी। कुत्ते की औलाद, अपनी आंखें नीचे रख। ठोकर ने उसका मुंह उधेड़ दिया था और सामने के 2 दांत बाहर आ पड़े थे। बंधे हाथ पैरों से वो सिर्फ तड़प सकता था। महापारा ने बदमजगी से उसे देखा। काफी पियो, जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ खाने के लिए कुछ है? बहुत कुछ, फ्रिज में खासी चीजें हैं। दूध, डबल रोटी भी ताज़ा ताज़ा है। महापारा के जाने के बाद मैंने मुर्शिद की गर्दन पांव से दबाई। कुत्ते की औलाद, यह मेरी माँ है, और अगर अब तूने आंख उठाकर भी इसकी तरफ देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। मुर्शिद खून के घूंट पी कर रह गया था। मैं जानता था कि इस किस्म के लोग समझने के लिए पैदा नहीं होते। ये ठोकरे खाते हैं और सारी उम्र खाते ही रहते हैं, लेकिन अपनी अकड़ से बाज नहीं आते। जब तक मैंने काफी खत्म की, गुल मोहम्मद बराबर वाले बंगले में जाकर पुलिस स्टेशन फोन कराया था। साहब, पुलिस 1-1.5 घंटे में आ जाएगी। इतनी जल्दी? मैंने हैरत से कहा। इतनी जल्दी तो शहर में भी पुलिस नहीं आती। दरअसल थाना सिर्फ 6 मील दूर है। कुल मोहम्मद ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने सर हिलाया तब ही। अब भूख लग रही थी, लेकिन नाश्ते से पहले पुलिस आ गई। एक पोर्टेबल किस्म का थानेदार पार्टी की क़यादत कर रहा था। दुबला पतला और 5.25 फुट कद का। अपनी पार्टी में वो बोना ही लग रहा था, जिसमें सभी 6 फुट के आसपास थे। कुल मोहम्मद ने उसकी आमद की इतला दी। मैंने जाकर हसन अली को उठाया। कच्ची नींद से जगाए जाने पर उसकी सूरत पर जो तासरात नजर आए थे, उन्होंने मेरा दिल बाग बाग कर दिया था। मैंने मुसर्रत से इतला दी, पुलिस आ गई है। उसने जमाही ली। इतनी जल्दी कैसे आ गई? पता नहीं, मुझे भी हैरत है। हसन अली चेहरे पर पानी मारकर बाहर आया और मैं किचन की तरफ लपका। महापारा ने नाश्ता बना दिया था। गरम सेंके हुए टोस्ट, हाफ फ्राई अंडा, शहद, जाम और चाय। मैं इनके रोकते रोकते टूट पड़ा था। वहीं खड़े खड़े सारा नाश्ता किया मैंने। मुझे समझाने में वो नाकामी के बाद बोली, अफसोस कि मेरी तरबियत भी काम नहीं आई। कितनी बदतमीजी से नाश्ता किया है तुमने। खातून, अगर आपके घर पुलिस आई हुई हो और आपने खाना वगैरह नहीं खाया हो तो फौरन खा लेना चाहिए। ना मालूम पुलिस आपको ही ले जाए और थाने में खाने के लिए सिर्फ कालियां मिलती हैं। अगर पुलिस ना भी लेकर गई तो इस बात का भी पूरा इम्कान है, जब पुलिस पार्टी रुखसत हो तो घर में खाने के लिए सिर्फ सब्र का फल रह जाएगा। बकवास ही करते जाते हो। महापारा मुस्कुराहट दबाकर बोली और चाय का कप थमा दिया। मैं कप लेकर बाहर लान में निकल आया। पुलिस अंदर जो कर रही थी इससे मुझे खास दिलचस्पी नहीं थी। हसन अली से मैंने कह दिया था कि मेरी तरफ से भी वही बयान दे दे। सुबह की रोशनी नमदार हो चुकी थी और ये वादी अपने तमाम तर हुस्न के साथ यहाँ थी। चारों तरफ बुलंद वाला पहाड़ थे। वादी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन पहाड़ों की तिरछी ढलानों की वजह से रकबा ज्यादा लगता था। ढलानों पर चीड़ और देवदार के दरख्त थे। बुलंदी पर सुर्खी सफेदी अजीब इम्तिजाज पैदा कर रही थी। बिलाशुबा ये मबहूत कर देने वाला मंजर था। एक तरफ वो दरा था जिससे गुजरकर वादी में दाखिल हुआ जाता था। ये सड़क घूमती हुई नीचे वादी के अकलौते गांव तक जाती थी। उमरा के ज्यादातर बंगले बुलंदी पर सड़क के किनारे थे। इन बंगलों की तादाद 100-125 से ज्यादा नहीं थी।
लेकिन इनकी वजह से वादी में बिजली और फोन जैसी सहूलियात थी। गैस नहीं थी, इसकी जगह सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते थे। गर्माइश के लिए भी बॉयलर लकड़ी से गर्म किए जाते थे। हमारे बंगले के तहखाने में भी इस किस्म का एक बॉयलर लगा था। हसन अली ने मुझे बंगले की चारदीवारी से बाहर जाने से मना किया था, इसलिए मैं अंदर ही लान में टहलता रहा। बंगला ज्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से 400 गज के रकबे पर था। सामने लान था, दीवार के साथ सरू के दरख्त लगे थे। दीवार सिर्फ 5 फुट ऊंची थी, कोई भी उसे आराम से फांद सकता था। मैंने सोचा जमशेद अली ने मुझे इस गैर महफूज जगह भेज दिया था, जबकि नहीं मालूम था कि दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं। क्या वो वार करने यहां तक नहीं आ सकते थे? ये जगह कोई इतनी बाइद भी नहीं थी, सिर्फ हसन अली और गुल मोहम्मद मुझे बचा सकते थे। मैं टहलता रहा और गौर करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे जमशेद अली ने बतौर सजा मुझे पैलेस की महफूज चारदीवारी से निकाल कर यहाँ भेज दिया था। जाबर की हद तक मुझे वहां खतरा था जो उसके फरार के बाद बाकी नहीं रहा था। जाबर का पता नहीं चला था, वो जमशेद अली के लंबे हाथों से बच निकला था। इसके जाने के बाद मुझ पर मजीद कोई कातलाना हमला नहीं हुआ था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मुझ पर हमलों का मरकजी किरदार वो नहीं था। वो शख्स एक मुलाजिम था, मेरी मौत से उसका कोई मफाद नहीं था। ये कोई और ही था जो बहर सूरत मुझे सफाई हस्ती से नाबूद करने के दर पे था। जाबर की हैसियत महज ही कालाकार की सी थी, उसकी टोरियां कहीं और से हिलाई जा रही थी। कुछ देर में पुलिस वाले मुर्शद और उसके 3 साथियों को लेकर रुखसत हो गए। हसन अली आखिरी वक्त में थानेदार से बात कर रहा था और वो सख्त नाखुश नजर आ रहा था। मैंने उसे कहते सुना, जनाब आप बड़े लोग बिलावजह तफ्तीश में टांग अड़ाते हैं, इससे मुजरिमों को बच निकलने का रास्ता मिल जाता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब कि हमें मजीद तंग न किया जाए। मैंने बताया कि ये इन डाकुओं के साथी हैं जो इस्लामाबाद में हमारी वजह से गिरफ्तार हुए थे। पागल के बच्चे इंतकाम लेने आए थे, खासी टूट फूट हुई है इनकी। इंस्पेक्टर बोला, मामला अदालत तक जाएगा तो वहां पर आपको हाजिरी देना पड़ेगी। देख लेंगे यार, हसन अली बेजारी से बोला, पहले मामला अदालत तक तो ले जाओ। इनमें से एक धमकियां दे रहा था कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस और अदालत इनकी जेब में रहती है। ये टूटे हाथ वाला बकवास कर रहा था। पोर्टेबल थानेदार ने खा जाने वाली नजरों से मुर्शिद को देखा जो जीप की अकबी निशिस्त पर मस्कीन सा बना बैठा था। इंस्पेक्टर ने पश्तो में इसके बारे में इरशादात फरमाए और ड्राइवर को रवानगी का हुक्म सादिर फरमा दिया। पुलिस के जाने के बाद हसन अली भी बावर्ची खाने की तरह लपका। गुल मोहम्मद पहले ही गेट के साथ बनी अपनी छोटी सी कोठरी में सोने के लिए जा चुका था। ये खासी खुशनुमा सी कोठरी थी, इसके अंदर एक अदद पलंग और एक अलमारी थी। ऊपर बंगले की ऊपरी मंजिल की तरफ सुर्ख खपरेल की छत थी। इसमें बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की थी जिससे गुल मोहम्मद दरवाजा खोले बगैर बाहर देख सकता था। सूरज बुलंद होने पर सर्दी में खासी कमी आई थी। यह मई का महीना था। मुझे जिस स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया था, यह दरअसल ऑक्सफोर्ड की तर्ज तालीम पर मबनी निसाब पढ़ाता था। स्कूल का सेशन 1 मार्च से शुरू होता था और स्कूल 30 नवंबर को 3 महीने के लिए बंद हो जाता था। गोया ऊपर तले 9 महीने तक तालीम दी जाती थी। इस लिहाज से मैं 3 महीने की ताखीर से तालीमी सेशन ज्वाइन कर रहा था, लेकिन कराची में मायारी तालीम हासिल की थी मैंने। इसकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर स्कूल इंतजामिया ने मुझे खुसूसी तौर पर दाखिला दे दिया था। असलन मुझे आज के दिन स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक मैं गैर निसाबी मामलात में उलझा हुआ था। रात में सिर्फ 4 घंटे सोया था, लेकिन इतनी सी नींद और फिर भरपूर नाश्ते ने मुझे ताज़ा दम कर दिया था। इसलिए मैंने अंदर जाने के बजाय बाहर जाने का फैसला कर लिया। हसन अली से इजाज़त नहीं मांगी क्योंकि वो इजाज़त देता ही नहीं। अकीवी दीवार में एक मुख्तसर सा दरवाज़ा था, इसलिए मैं चुपके से निकलने में कामयाब रहा। यह जगह ढलवान के साथ ही और ऊपर जंगल था। फिल वक्त मेरा भी किसी का सामना करने का मूड नहीं था, इसलिए मैं ऊपर जंगल की तरफ निकल गया। ढलवान पर रास्ता मुश्किल था, जहाँ बजा पत्थर थे और जो जगह पत्थरों से बची थी वहां कुछ न कुछ उगा हुआ था। देव का आमद आसमान से बातें करते दरख्तों तले घनी झाड़ियां भी थीं, इन पर फूल खिले थे। छोटे फूलदार पौधे और घास की तो बहुतात थी। साल के 5 महीने यानी नवंबर से मार्च तक इस इलाके पर बर्फ छाई रहती थी, जबकि अप्रैल से अक्टूबर तक सब्जे की बेपनाह बहुतात होती थी। ये सब मुझे गुल मोहम्मद ने बताया था। इस वक्त वादी मेरे लिए एक अनजाने सियारे की हैसियत रखती थी। मैं ऊपर की तरफ जा रहा था कि एक तरफ से आने वाली आवाजों को सुनकर रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग लड़ रहे हों। अंग्रेजी और उर्दू में गालियां दी जा रही थी। पहले मैंने सोचा कि पराए फड्डे में टांग अड़ाने के बजाय अपना रास्ता लूं, लेकिन सरिश्ते इंसानी का क्या किया जाए। पराए मामले में दिलचस्पी लिए बगैर रह नहीं सकती है। मैं इस तरह बढ़ा जहां से आवाजें आ रही थी। चंद मिले हुए दरख्तों के पीछे 2 शहरी दुम्बे एक मकामी लड़के को फुटबॉल बनाए ठोकरे मार रहे थे। शहरी दुम्बे इसलिए मैंने कहा कि वो खासे पले हुए थे और इनके जिस्मों पर ज्यादा ही बेबाक तस्वीरों वाली जैकेटें थी। एक ने सर घटवाया हुआ था और दूसरे ने माइकल जैक्सन की तकलीद में जुल्फें छोड़ रखी थी। अपने बेशकीमत लिबास और अमारत ज़दा तकब्बुर के साथ वो इस मकामी लड़के को बेदर्दी से मार रहे थे।
وہ چیختے چلاتے ہوئے اپنی زبان میں غالباً رحم کی بھیک مانگ رہا تھا اور وہ کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھے۔ ابھی میں اس خطا کا تعین کر رہا تھا جس کی پاداش میں مقامی لڑکی کی پٹائی ہو رہی تھی۔ اتفاق سے تینوں میرے ہم عمر تھے۔ مقامی لڑکا بھی کمزور نہیں تھا، چاہتا تو ان کا مقابلہ کر ہی سکتا تھا، لیکن غربت اور کم آئیگی کے احساس نے اس سے دفاع کا حق تک چھین لیا تھا۔ پھر وجہ بھی سامنے آ گئی تو گنجے نظر آنے والے نے لڑکے کی کمر پر ٹھوکر رسید کی۔ باسٹر، تمہیں جرت کیسی ہوئی زمین پر آ کر لکڑی چرانے کی؟ یہ وادی ہماری ہے، اس بار لڑکے نے اردو میں کہا۔ ہم ہمیشہ سے یہاں سے لکڑی کاٹتے رہے ہیں، لڑکے کے لہجے میں احتجاج تھا۔ اب یہ جگہ ہماری ملکیت ہے۔ زلفوں والے نے لڑکے کے منہ پر لات مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود کو بچا گیا۔ لڑکے کی کلاہڑی پاس ہی پڑی تھی، وہ چاہتا تو کلاہڑی سے انہیں دھمکا سکتا تھا، مگر شاید اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ ان کی مار کے نشانات لڑکے کے منہ اور ہاتھوں پر نمایاں تھے۔ لباس تلے جسم کے زخم دیکھنا ممکن نہیں تھا، ورنہ ضرور موجود ہوں گے۔ لڑکا بھاگنا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں اسے مزید پیٹنے کے موڈ میں تھے، اس لیے ایک نے اس کے پیروں میں ٹانگ اڑائی، وہ منہ کے بل گرا۔ دوسرے نے اس کی کلاہڑی اٹھا لی۔ تم نے چوری کیا اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، گنجے نے لڑکے کو آگاہ کیا۔ زلف والے نے اوندے منہ پڑے لڑکے کی پشت پر سوار ہو کر اس کا بایاں ہاتھ قابو کر لیا اور اپنے ساتھی سے کہا، یار ماجد، آج اسے ٹھنڈا کر دے، اسے بھی پتا چلے کہ کسی کی چیز بلا اجازت چرانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس کے تلے دبا لڑکا مچلنے لگا۔ اس نے گلا پھاڑ کر کہا، میں چور نہیں ہوں، میں جنگل سے لکڑی لے رہا تھا۔ جنگل تیرے باپ کا ہے؟ گنجے نے کلاہڑی لہرائی۔ اب یہ ساری زمین ہماری ہے۔ اگرچہ اپنی باتوں اور انداز سے وہ مجھے مذاق کے موڈ میں لگ رہے تھے، لیکن کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا۔ مذاق ہی مذاق میں وہ لڑکے کو سچ مچ ٹھنڈا کر سکتے تھے، اس لیے میرے دخل در معقولات ضرور سمجھا۔ میرے درخت کے عقب سے نکلتے ہی دونوں میری طرف متوجہ ہو گئے۔ گنجے نے کلاہڑی لہرانا بند کر دی اور غور سے مجھے دیکھا۔ تم کون ہو؟ دیکھنے میں تو تمہارے جیسا نظر آتا ہوں، لیکن ہوں انسان۔ بات ذرا دیر سے اس کی سمجھ میں آئی۔ وہ کلاہڑی لہراتا ہوا میری طرف آنے لگا۔ دفع ہو جا یہاں سے انسان کے اولاد، اب یہ زمین ہمارے خاندان کی ہے۔ کیا یہاں پر تمہارا خاندانی قبرستان بنے گا؟ میں نے معصومیت سے دریافت کیا۔ تیرے باپ کا قبرستان بنے گا، اس نے بھڑک کر کہا۔ ان کے لیے ایک قبر کافی ہے، میں نے کہہ دیا۔ پھر میرے اندر ایک کانٹا سا چپ گیا۔ میرا باپ کون تھا؟ زندہ تھا یا سچ مچ اپنی قبر ہی میں تھا؟ پھر میں چونکا۔ کلاہڑی بردار خطرناک حد تک میرے نزدیک آ گیا تھا۔ اس کی چھوٹی اور کینہ توز آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ تم کون ہو؟ میں ایک لڑکا ہوں، تم اس بیچارے کو کیوں مار رہے تھے؟ یہ ہماری زمین سے لکڑیاں چرا رہا تھا، اس لیے ہم اسے سزا دے رہے ہیں، اس نے اکڑ کر کہا۔ اس کا ہاتھ کاٹ کر اور پھر یہ جنگل تمہاری ملکیت کیسے ہو گیا؟ یہ سرکاری زمین ہے، یہاں سے کوئی بھی شخص لکڑی کاٹ سکتا ہے، تم کسی کو روک نہیں سکتے۔ ہم روک سکتے ہیں کیونکہ اب یہ ہماری جگہ ہے، یہاں ہم نے شکار گاہ بنائی ہے، جلد اس کے گرد باڑ لگ جائے گی، پھر اس جیسے چور اچکے یہاں نہیں آ سکیں گے۔ اس نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے تم لوگ طاقت کے بل پر اس زمین پر قبضہ کر رہے ہو، جبکہ یہ وادی کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ میں نے کہا، تمہارے پاس اس کی قانونی ملکیت نہیں ہوگی، قانون ہماری جیب میں ہے۔ زلفوں والے نے پہلی بار زبان کھولی۔ میرے بابا اس علاقے کے بڑے سرداروں میں سے ہیں۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ ظاہر ایک جاگیردار گھرانے کے سپوت اس قسم کے خیالات ہی رکھ سکتے تھے، اس ملکیت کو اپنی ملکیت اور عوام کو اپنی رعایا سمجھنے والے۔ میں ان سے الجھنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے درگزر کرنے کے لیے ان سے کہا، چلو یار جانے دو، غریب آدمی ہے، غلطی سے آ گیا ہوگا، اسے کیا پتا کہ یہ جگہ تمہاری ہے۔ کنجا کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، چلو تمہارے کہنے پر چھوڑ رہے ہیں، چل دفع ہو جا ماں کے۔ اس نے گالی دی اور لڑکے کی کلاہڑی دور پھینک دی۔ خوفزدہ لڑکا اٹھا اور کلاہڑی اٹھا کر بھاگ گیا۔ میں نے ایک بار پھر افسوس سے سر ہلایا۔ اس ملک کے لوگوں کا یہی حال ہو گیا ہے، اپنا حق بھی ڈر ڈر کر مانگتے ہیں۔ میں نے جانے کے لیے قدم بڑھائے تو گنجا سامنے آ گیا۔ مجھ سے دوستی کرو گے؟ میرا نام مراد خان ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی عمر خان ہے۔ میرا نام یوسف علی خان ہے اور میں دوستی نہیں چاہتا، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ پھر مجھے خیال آیا، اس جنگل میں تم لوگوں نے کہاں تک قبضہ کیا ہے؟ یہ سارا جنگل ہی ہمارا ہے، وہ بولا۔ میرا خیال ہے تم اپنی حد تک رہو تو بہتر ہے، جنگل کا یہ حصہ میرے بنگلے کے حق میں آتا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا، مضحکہ اڑانے کے انداز میں ہنس دیا۔ میں شانے اچکا کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ پہاڑی ڈھلان خاصی اونچائی تک گئی تھی، بعض جگہ بے حد دشوار تھی۔ ایک جگہ گھاس اور پودوں کے درمیان چشمہ بہ رہا تھا، اس کا پانی اتنا سرد اور شیریں تھا کہ اس کے گھونٹ جیسے روح میں اتر گئے۔ میں نے جی بھر کر پانی پیا۔ واپس آتے ہوئے میں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا تھا، میں ان دونوں دمبوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ راستہ آگے جا کر سڑک سے مل جاتا تھا اور میں گھوم کر سڑک ہی سے بنگلے تک آ سکتا تھا، اس طرح علاقے سے بھی واقفیت ہو جاتی۔ میں نیچے اتر رہا تھا کہ نیچے سے کوئی درجن بھر افراد کا گروہ آتا نظر آیا۔ وہ سبھی کلاڑیوں اور دیگر مقامی قسم کے حفاظتی آلات سے مسلح تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کوئی تعرض کریں گے۔
مگر جیسے ہی وہ نزدیک آئے تو انہوں نے آنن فانن مجھے گھیر لیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ایک معمر نظر آنے والے شخص نے آگے بڑھ کر کڑے انداز میں پوچھا، تو نے ہمارے لڑکے کو مارا ہے؟